মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী টেক্সটবুকত থকা এ টাইগাৰ ইন দ্য জু কবিতাটি বুজাবলৈ ওলাইছোঁ। এই কবিতাটিৰ প্ৰয়োজনৰ নাম লেজলি নৰিছ। Dear students of class 10, today we are going to study the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris from the textbook First Flight. Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. লেজলি নৰিছৰ দ্বাৰা লিখিত এই টাইগাৰ ইন দ্য জু কবিতাটিত চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ এটা বাঘৰ সৈতে প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত থকা বাঘ এটাৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা হৈছে। চিৰিয়াখানাত পিঞ্জৰাত আবদ্ধ থকা নিঃশব্দে ক্ৰোধান্বিত হৈ ঘূৰি থকা বাঘটো যদি অৰণ্যত থকা হ'লে তাৰ গতিবিধিৰ কেনেধৰণ হ'লহেঁতেন তাৰে এটা বৰ্ণনা কবিয়ে এই কবিতাটিত দাঙি ধৰিছে। আহা আমি এই কবিতাটিত কবিয়ে কিনো বুজাইছে আমি পঢ়ো আহাচোন, আগলৈ তেতিয়া আমি বুজি পাম। The poem compares a tiger in the zoo to the tigers in its natural habitat. The tiger is happy and joyful in his natural surrounding, whereas a tiger in a cage, he is full of rage and trouble. Now let's learn the poem in both Assamese and English. First stanza. আমি পঢ়ো আহাচোন। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on page of velvet quiet in his quiet race. এতিয়া শব্দ অৰ্থখিনি চোৱাচোন। Stalks, follows, অনুসৰণ কৰা। Vivid, having deep bright color, উজ্জ্বল ৰং। Page, the paws of the tiger, অৰ্থাৎ বাঘৰ হাতোৰা বুলি কৈছে এইটো। Rage, violent, uncontrollable anger, extreme যিটো খং, ক্ৰোধ, ইয়াকে বুজাইছে। এতিয়া মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে কৈ দিছোঁ। He stalks in his vivid stripes, তাৰ স্পষ্ট উজ্জ্বল ৰং থকা আঁচবোৰেৰে দেহটো বুকু ফিন্দাই কেইখোজমান আগত থকা পিঞ্জোৰাটোত নিঃশব্দে on pads of velvet quiet in his quiet race, সি নিঃশব্দ মখমলৰ দৰে ঠেঙৰ তলুৱাৰে প্ৰচন্ন ক্ৰোধত ঘূৰি ফুৰিছে ইফালে সিফালে। In this stanza, the poet describes the tiger wearing brightly colored stripes moving to and fro in his cage. He walks quietly without the slightest hint of sound, owing to his smooth velvet page. Since the cage has limited area, he is only able to walk a few steps until he reaches the limit of the cage, all the while quietly suppressing his annoyance and anger. এবাৰ আহা second stanza. দ্বিতীয় দফাতনো কি কৈছে? প্ৰথম দফাটোত আমাক এটা চিৰিয়াখানাত থকা বাঘৰ বিষয়ে ক'লে। এইবাৰ আমি দ্বিতীয় দফাটোত এটা জংঘলৰ ভিতৰত থকা বাঘৰ কেনেকুৱা আচৰণ হয়। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. ইয়াতে অৰ্থ হৈছে লাৰ্কিং, ৰিমেইনিং হাইডেন, so as to wait in ambush, অৰ্থাৎ য'ত নেকি আক্ৰমণ কৰিবলৈ মনে মনে চুপ লৈ থকা। শ্লাইডিং, মুভিং স্মুথলি উইদাউট মেকিং চাউণ্ড, অৰ্থাৎ সি মনে মনে খোজকাঢ়ি শব্দ নোহোৱাকৈ নিঃশব্দে লুকাই থাকে। এতিয়া অসমীয়াখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. সি মনে মনে আক্ৰমণাত্মক ভাৱেৰে সি লুকাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁহৰ দীঘল দীঘল ঘাঁহৰ আঁৰত, য'ত ছাঁ পৰি আছে আৰু তাত চুপ লৈ বহি আছে। Near the water hole, তাত আছে এটা সৰু পানীৰ খাল। Where plump deer pass, য'ত নেকি
শকত শকত নিপুতল হৰিণবিলাকে সিফালেৰে পাৰ হৈ যায়। In this stanza, the poet paints a picture of the ideal habitat of the tiger. He says that the tiger should have been in the jungle, lying in the shadows of trees or crouching behind the long grasses, hunting for prey, near the water body where animals such as deer come to quench their thirst. এবাৰ আহা আমি যাওঁ থাৰ্ড ষ্টেঞ্জা। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. শব্দ অৰ্থ চোৱা। Snarling, making an angry warning sounds. খঙত গুজৰি গুমৰি থকা। Bearing, exposing, uncovering, দেখুৱাই থকা, প্ৰকাশ কৰি থকা। Fangs, a large sharp tooth, specially a canine tooth of a dog or wolf. Fangs মানে হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ জোঙা জোঙা দাঁত। সাধাৰণতে এই দাঁত কুকুৰ আৰু কুকুৰনেচীয়া বাঘৰ দাঁতেই দেখিবলৈ পোৱা যায়, মাংসহাৰী জন্তুবিলাকৰ দাঁত। এতিয়া অসমীয়াখিনি চোৱা, মই বুজাই দিওঁ। He should be snarling around houses at the jungle's edge. সি আচলতে গোটেই জংঘলৰ আশে পাশে থকা গাঁৱৰ ঘৰবিলাকৰ আশে পাশে সি গুজৰি গুমৰি থাকিব লাগিছিল। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. আৰু তাৰ সেই বগা জোঙা দাঁতকেইটা দেখুৱাই, তাৰ হাতোৰাবিলাক দেখুৱাই গাঁওবাসীক আতংক কৰিব লাগিছিল। যদি সি আজি অৰণ্যত থাকিলেহেঁতেন সি সেইবোৰ দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন। In the third stanza, the poet imagines that had the tiger been free, he would have moved around the houses which are located at the edge of the forest, growling. He would have terrorized the people with his sharp fangs and claws, thereby creating a sense of fear amongst the villagers living in the vicinity of the forest. এইবাৰ আহা আমি fourth stanza। কি দিছা মই পঢ়ি দিছো। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. শব্দ অৰ্থকেইটা চোৱা। ইয়াত কংক্ৰিটেই দিয়া হৈছে। কংক্ৰিট মানে হৈছে চিমেণ্ট বালিৰে মিক্সাৰ কৰা আৰু শিলেৰে মিক্সাৰ কৰা এটা উপাদান, যিটোৰ দ্বাৰা তোমাৰ পকাৰ বস্তুবিলাক বনোৱা হয়। আৰু সেইটো বস্তু সাধাৰণতে আমি ঘৰ বনাবলৈ, ৰাস্তা বনাবলৈ, ব্ৰিজ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই ষ্টেঞ্জাটো কিন্তু এতিয়া এটা জোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থকা, চেলৰ ভিতৰত আবদ্ধ থকাৰ কাৰণে ইয়াক কংক্ৰিট বুলি কোৱা হৈছে। তাক চিমেণ্টেৰে বনোৱা এটা পিঞ্জৰাত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে বাট হি ইজ লকড ইন এ কংক্ৰিট চেল, কিন্তু সি এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে এটা কংক্ৰিটৰ চেলত, চিমেণ্টেৰে বনোৱা এটা পিঞ্জৰাত। আৰু হি ষ্ট্ৰেংথ বিহাইণ্ড বাৰ্ছ, আৰু তাৰ গোটেই শক্তি যিমান আছিল, গোটেই শক্তিখিনি তাৰ লোহাৰ বাৰৰ পিছফালে। তাৰ শক্তিখিনি এতিয়া আৰু সি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। ষ্টকিং দ্য লেংথ অফ হিজ কেজ, ইগনৰিং ভিজিটৰ্ছ, আৰু সি তাৰ গঁৰালটোৰ ওচৰলৈকে আশে পাশে সি ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু লগতে সি আওকাণ কৰি আছে তাক কোনে চাবলৈ আহিছে। তাক কোনোবাই যদি দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাবলৈও আহিছে, সি সেইটোত আকৰ্ষণ নাই। কাৰণ কিয়, সি যদি আজি ফ্ৰী হৈ থাকিলে হয়, সি সেই দৰ্শনাৰ্থী নহয়, সি বেলেগ মানুহক খেদি গ'লহেঁতেন। কিন্তু তাক এনেকুৱা কৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কংক্ৰিট চেলত যে সিহঁতে থাকিলেও তাৰ শক্তি এতিয়া সি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। Here the poet comes back to the present state of the tiger. At present, he is locked up behind a metal cage, his ferocity forgotten. He just walks around his cage, ignoring the visitors. Fifth stanza. মই পঢ়ি দিছোঁ।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. শব্দ অৰ্থখিনি চোৱা patrolling, keeping watch over by regularly walking or traveling around it. Patrolling মানে হৈছে ইহঁতক মন কৰিবলৈ দিয়ে, নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ দিয়ে, পহৰা দিবলৈ দিয়ে। তাৰ পিছৰ শব্দটো চোৱা stares, অৰ্থাৎ লাগি চাই থকা, looks fixedly. আহা এতিয়া অসমীয়াখিনি বুজাই দিওঁ। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He শেষ ৰাতি কেৱল শুনা পায় সেই নিৰীক্ষণ কৰি থকা চকীদাৰকেইটা বা গাড়ীৰ, নিৰীক্ষণ কৰি থকা গাড়ীবিলাকৰ, যিবিলাকে ৰাতি গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰে, পহৰা দি থাকে। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. আৰু লাগি সি তাৰ সেই উজ্জ্বল চকুকেইটাৰে লাগি সেই উজ্জ্বল তৰাবিলাক চাই আকাশৰ ফালে চাই থাকে। তাৰমানে সি এতিয়া পিঞ্জৰাত আবদ্ধ আৰু তাৰ ধৰণকৰণবিলাক এনেকুৱা যে সি অতি দুখ মনেৰে সি ভিতৰত সোমাই সি একো কৰিব নোৱাৰে, মাত্ৰ সি পেট্ৰলিং কাৰৰ ভইচ শুনে, মাত শুনে, শব্দ শুনে আৰু তৰালৈ সি লাগি তাৰ তীৰ বিৰাই থকা তৰালৈ উজ্জ্বল চকুকেইটাৰেই চাই থাকে। এতিয়া এই কংক্ৰিটৰ ভিতৰত, চেলৰ ভিতৰত থকা আবদ্ধ হোৱা বাঘৰ প্ৰকৃতিটো গম পালা নহয় কেনেকুৱা? অৰ্থাৎ ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে আমি কেতিয়াও বাঘ বা এনেকুৱা কোনো জীৱ জন্তুক আমি কেতিয়াও আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে। এইটো আমি আবদ্ধ কৰি ৰখাটো উচিত নহয়। মানুহে কেতিয়াও সিহঁতক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে আৰু মুক্ত মনেৰে সিহঁতক বিচৰণ কৰিবলৈ দিব লাগে, কাৰণ প্ৰত্যেক জীৱৰে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আছে। In this stanza, the poet imagines what the tiger might do. When the zoo closes for the night, he says that the tiger might hear the sounds of the patrolling cars, the ones which are used to patrol and guard to zoo at night. Then he imagines the tiger staring at the shining stars in the night sky with the brilliantly bright eyes, contemplating a life of freedom. আজি মোৰ পঢ়াখিনি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। That's all for today. Thank you.